ایت نمبر 26 ڈاکٹر ذاکر نائک ایت نمبر 26 سورت نمبر 5 میں کہ تو کھوتے تو پڑھتے سی ہینگنا کھوتے دی طرح پڑھتے سی میں پڑھنا الرحمن علم القرآن اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر لا اقسم بیوم القیامت اے میں سارا مینوں آندا ایت نمبر 26 ایت نمبر 26 اے ہیں جی صفحہ نمبر 70 نمبر 5 میں آکھا کھوتیا تو کیڑی گل دے میں آکھا تیری شکل ہے تو حضور تے دین دی گل کر تو تے عیسائیاں نو جواب نہ دے سکیا عیسائی نے پوچھا دسو تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے کہنے لگا قرآن میں تو ہے کوئی نہیں حدیثیں جو ہے وہ ضعیف ہے میں کہا کوئی عیسائی اٹھ کے کہندا ہے ساڈے نبی نے مردے زندہ کیتے تواڈے قرآن وچ موجود ہے پھر اپنے نبی نو چھڈ پھر ساڈے والا تیرے قرآن وچ تو موجود ہی کوئی نہیں تیرے نبی دا مردے زندہ کرنا ساڈے نبی دی شان موجود ہے وحی الموت باذن اللہ تہاڈا قرآن کہندا ہے پھر تو اس عیسائی نو کی جواب دے سکدا اس واسطے تو مسلماناں دا ترجمان نے مسلماناں دا ترجمان پیر میر علی شاہ حضرت صاحب صاحبزادہ صاحب علامہ صاحب ہے جتنے سارے اسی ترجمان کی ہونا ہے اسی مالک دا کھاندے تے گل تے کرنی نا میں آکھا تو جس عیسائی نے تیرے کو پوچھا سی جے تو رسول اللہ دا غلام ہوندا تو کہنا جان دے اوئے ساڈے نبی نے مردے زندہ کیتے تو حضور دیاں گلاں کرنا 1400 سال تو بعد قائدیانی نال مقابلہ ہو گیا پیر میر علی شاہ دا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اے قلم دوات رکھ دے جڑا خود چلے حق تے اور کانا کوئی نہ آیا بعد لوگوں نے چونڈی پائی پیر میر علی شاہ صاحب نو جی حضور قلم نہ چلدا تے پھر تے پیر صاحب جلال چاہ گئے فرمایا جلے ہو کوئی ابو دعویٰ تھوڑا کیتا ہے حضور دا حکم تو سی اعلان کر دیتا جناب گل جیڑی میں آخری وہ کرن لگا اور ایت نمبر 5 والے دا جواب ساڈی قوم کہندے بڑا عالم ہے میں آکھا جی عالم تے پیر میر علی شاہ وے اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو جانا یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے صورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گڑیاں لاؤ مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوت بھی آون او گھڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران بہو پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال ایسا ہے ترجمان ہیں اسلام دے جیڑے زلفاں تے بھی قوم نو اچھاڑ دے من کہ تو پورا قرآن و حدیث پڑھ کے تینوں یہ نظر نہ آوے کہ حضور نے مردے زندہ کی ہے کہ نہیں کی گل کوئی سمجھ آ رہی واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ گل کی سمجھ آئی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آخر تے جڑی گل فرمائی نا اس ایت نمبر 5 والے دا جواب ہے آپ نے فرمایا جلیا آج ناموس رسالت دی خاطر حضور دی عزت اور ختم نبوت دی خاطر جے قیدیانی میر علی کو مطالبہ کردہ کہ اگر حضور آخری نبی ون تے میر علی تو مردہ زندہ کر کے دکھا آج حضور کی ناموس کے لیے میر علی نے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا کرنا گل کی سمجھ آئی آخری بات بزرگاں دی انہاں لوٹے ہیں جنہیں میٹرک پڑھی ہوئے تے قرآن دی تفسیر لکھ دے میں نو 16 سال لگے بخاری دا سفر پڑھن لگیا ایک صفحہ پڑھن لگیا 16 سال لگے تے میں کہا میٹرک پڑھ کے قرآن دی کیڑی تفسیر لکھ دیتی تو ساڈی قوم کہندی میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہے میں کہا میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہے یہ تفسیر ہے تفسیر لکھی امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جنہاں نو جاگدے 72 واری حضور دی زیارت ہوئی توجہ او جدوں کتے نے مار دیتا نا اس گستاخ نو
تو پھر نتیجہ کی نکلیا؟ امام کہندے نے فاسلم بسبب ذالک ناو 40 الف من المغل. امام کہندے نے اے منظر جدوں ویکھیا مغلاں نے آئے سن عیسائی ہون، اے جدوں منظر ویکھیا کہ کتے نے گستاخ رسول کو مار دیا تو 40,000 تاتاری یہ منظر ویکھ کر حضور کا کلمہ پڑھ گئے. رہے گا یوں ہی ان کا ایج نہیں ہونا. آخری گل ختم ہوگی، ویسے شعر پڑھنا ہے صرف. رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں، خاک ہو جائیں ادب جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. ایک جائز اعلان میں کرن لگا. جائز 7 ستمبر اجے تے ہے نا جی، جون جولائی اگست 7 ستمبر جہدے وچ علماء اہل سنت دی محنت نال قائد اہل سنت علامہ شاہ مندورانی رحمت اللہ علیہ دی قرارداد دے ذریعے قیدیانیاں نو 7 ستمبر 1974 وچ انہاں نو کافر قرار دیتا گیا. اس دن انشاءاللہ تعالی اس دن دی نسبت نال ایوان اقبال وچ کانفرنس ہونی تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. تاجدار ختم علماء اہل سنت دے جڑے سیاسی اور مذہبی دونوں حضرات ہیں انشاءاللہ تے تشریف لے آن گے. مغرب تو بعد شروع ہونا ہے، تسی ضرور تے تشریف لے آنا ہے. میرے واسطے نہیں لے آنا، تاجدار ختم نبوت کے لیے. واخر دعوانا الحمدللہ. علامہ صاحب ذاکر نائک جو ٹی وی پر آتا ہے ان کے بارے میں وضاحت کریں. کافر نیچری مرتد لانتی سور دا بچہ ہے، شیطان دا پتر ہے، جڑا انہوں عالم سمجھ خود ابلیس ہے. ان دا ایک کفر تو سنا دینا، ایک کفر دلیل دے طور اس بکواس کی تھی. سائنسدان کہتے ہیں زمین گول ہے، اس ثابت کرن دی کوشش کی تھی قرآن چوں. آیت پڑھی تھو والارض بعد ذالک دحاہا. ترجمہ اس دے وے جڑا صحیح ترجمہ ہے قرآن دا پوری دنیا دیا تفسیراں وہ ہے، اور زمین کو اللہ تعالی نے آسمان کے بعد پھیلایا. اس لانتی دے پتر کی ترجمہ کیتا ہے، اس دہا دا معنی کیتا ہے شتر مرغ کا انڈا. شتر مرغ کا انڈا تے کی آخیا تو، اور زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا. سائنس دی بکواس نو ثابت کرن دی خاطر اللہ تعالی دے قرآن نو چا بگاڑیا ہے تھے. پوری فارسی اردو جس زبان دے اگر کسی نے دہا دا ترجمہ شتر مرغ دا انڈا کیتا ہو میری دھوڑ وڈ کے کترا دو سکتے. ایمان نال دسو جڑا جان بوجھ کے قرآن دے معنی غلط کرے تو کافر ہے یا نہیں؟ تا کر کے نو ٹی وی تے آن دین دین، مینوں آن دین خان. میں تھانوں دساں قسم خدا دی کر کے آنا سچا واقعہ سنو. اخبار نوائے وقت نہیں جنہوں میں ضائع وقت آنا، یہ نوائے وقت اخبار والے میں بڑے پرانے وقت دی گل ہے. پہلا لاہور دا میرا دور سی، اج تو تقریباً 15-16 سال پہلوں دی گل ہے. میرے نال ایک اور پروفیسر پڑھاندا سی مدرسے چ، میں پڑھاندا سا دین والی کتاباں مدرسے تے او نال مدرسہ بھی پڑھاندا سی تے نال سکول بھی پڑھاندا. مسعود ہوندا نام. مذاکرہ ہونا سی نوائے وقت اخبار دا وڈا دفتر چیرنگ کراس دے کول، اوتھے اسمبلی دے کول. تے انہاں مذاکرہ رکھیا، موضوع رکھیا عالمی یوم اطفال، بچوں کا عالمی دن. اور سارے پروفیسر بول بیٹھے. جب میری باری آئی جا دور میرا حال پہلا سی ایڈا ہدایت میں بھی کونی دوں، لیکن یہ آئی بھی کچھ نہ کچھ سدیاں مار لینا تھا. میں جدو 2-4 سدیاں ماریاں نا میں ٹرتا پیا قسمی جا، وہ اتوں کا جڑا انچارج نا
وہ پہ آخد ہے وہ پروفیسر نو پرا لے جا کے یار تینوں پتا بھی ہے بھی اصا کی کرنا ہوتا ہے تو تسی انج دے سچے مولوی کدھر لے آندے جے قسمیا اور میں سن لیا بھیا میں پیا کہ تین تو پتا ہوتا ہے اصا کی کرنا ہوتا ہے تسا انج دا مولوی کیوں لیا ہے اگوں تو نہیں لیا میں آخر ٹھیک میں اج جاواں گا اللہ دا بندہ جڑے اتنے جاندے نے وہ لانتی نے جڑا ٹی وی آ جاوے نا سمجھی ابلیس کنجر اسی زمانے کا چھٹیا پھوکیا میں تین موٹی جی ہاں اگر اس کی تحقیق کرنی ہو پھر میرے کو آ جا آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں نقل کفر کفر نباشد تاکہ تمہیں پتا چلے کہ انگلش کے چند جملوں پر اپنا ایمان بیچ نہ دینا اور دیکھ کے قرآن سننا قرآن کے بارے میں سند اور چہرہ دونوں کو دیکھنا نہ بے سنتے کا سننا اور نہ ہی اس انداز کا کہ جہاں نحوستیں شائع ہوئی ہوں اس سلسلہ میں تمہارے سامنے وہ لفظ پیش کر کے اس کے بعد پھر میں اس پر حوالہ جات پیش کروں گا کہ جس عقیدے کو آج کا یہ موذی ڈاکٹر رد کرنا چاہتا ہے وہ عقیدہ تو صحابہ کا بھی تھا وہ تابعین کا بھی تھا وہ تبع تابعین کا بھی تھا وہ ساری صدیوں میں وہ عقیدہ موجود رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر امت مسلمہ موجود ہے اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے فرامین امت کا عمل اور یہ ایک پریکٹیکل پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو کہ اہل سنت کھوکھلی بنیادوں والا مذہب نہیں ہے اگر کسی کا سلسلہ نسب سے آبا سے مل رہا ہے مسلکی طور پر تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے معاذ اللہ اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے بک بک کر رہا ہے آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں مانگنا حرام ہے معاذ اللہ اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں معاذ اللہ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے آخر یہ انداز کس نے سمجھایا کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا یہ یہودیوں کا اجتماع تھا عیسائیوں کا اجتماع تھا اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجائے اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موذی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں یہ داتا کے دیوانے یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے آپ کو یہ قرارداد منظور ہے اب اس کا بیان سن لو یہ حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7 اس میں یہ فرمان موجود ہے
کہ मालिक उद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऐद की बात रवायत करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा हुआ उनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाले नबवी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह। या के साथ निदा की, पहला खिताब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते का, काफ ज़मीर तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंत जिसमें ज़मीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या अकीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फ़इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा फ़अतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़क़ील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इत्ति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। फ़अक़रिहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। वअख़बिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्क़ान, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा। तुस्क़ान, तुम्हें पिला दिया जाएगा। अन्नहुम युस्क़ान, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा। और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। अब ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। किससे किया गया? किसने किया? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्ने कसीर का अलबिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98, उस पर भी ये लिखा है, अन अबी सालिह अन मालिक क़ाल असाबन नास कहतुन फी ज़मानि उमर बिन अल-ख़त्ताब फजा रजुलन इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्क़िल्लाह लि उम्मतिका फ़इन्नहुम हलकू फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम फ़क़ाल इति उमर फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम वअख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ान वक़ुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, ये सनद बिल्कुल बिल्कुल। किसने कहा? इब्ने कसीर ने। वो इब्ने कय्यम का शागिर्द, इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर। हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, ये सनद बिल्कुल सही है। और यहां पर यही बात खत्म नहीं हो जाती। ये देखो जो सानिया फतुल बारी की, सही बुखारी की, यहां पर भी इसको लिखा गया है, 629 सफ़ा है और 630 सफ़ा है। इसमें यह कहा व रवा इब्न अबी शैबा बिइस्नादिन सहीहिन, कि इब्न अबी शैबा ने संदे सही से इसको रवायत किया है। और यहां इस बात को इन्होंने लिखा कि वो
जो जाने वाले थे कब्र पे हुआ बिलाल इब्नुल हारिस, वो बिलाल बिन हारिस थे। अहदुस सहाबा, वो एक सहाबी थे, एक सहाबी थे। ये इन्होंने मुअय्यन कर दिया। वो रजुल कौन थे? ताबी नहीं थे, सहाबी थे। और उन्होंने जाकर ये नारा लगाया जो हम लगाते हैं, और नबी अलैहि सलाम से मांगा, सरकार को जिंदा मान के, सरकार को मदद करने वाला मान के कि मेरी हमारी मदद करेंगे, रब से दरखास्त कर देंगे। लिहाजा वो दीन सहाबा का है जिस पर हम हैं, और वो दीन सहाबा का नहीं है जिसका नालायक डॉक्टर जिक्र करता है। माना, मांगा, मांगा, और इसकी सनद पर हमने मुनाजरा किया, और मैं शेर सदर के साथ तैयार हूं। जिसे शक होगा सनद सही साबित करूंगा इसकी। और हजरत उमर ने शक निकाल दिए, इसका कोई जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। जब कहने लगे रजुल तो मजहूल बंदा है, मैंने कहा हमारा रजुल से काम ही कोई नहीं, हमारा हजरत उमर से काम है। रजुल की तस्दीक उन्होंने करनी थी। हम तो हजरत उमर के वजीर खजाना को देख रहे हैं जो सच्चे रावी है, और हजरत उमर अगर इस बात को सही ना समझते होते तो आंखों में आंसू ना आते। जब कहा ना हजरत बिलाल ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने ए उमर तुम्हारे नाम भी पैगाम भेजा है, अलैका बिल क़ैस, उमर होश से खिलाफत निभाना, समझदारी से आगे बात चलाना। तो कहने लगे या रब्बि मा आलू इल्ला मा अजज़्तु अन्हु, खुदा की कसम है आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करूंगा। कहते हैं बिलाल बिन हारिस तू गया क्यों है? तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूं, संदेशा तेरा सही है। लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी, उनके नजदीक जो मोतबर है वो हमारे नजदीक भी मोतबर है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए, और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदेश सही से ये बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज़ विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। इस सिलसिला में इन हवालाजात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल अदबुल मुफरद। यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलुर रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद, और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं है, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिये में लिखी और फिर हाशिये से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिये में मिलेगी, लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो ये है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज़ो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। या काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा, जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। देखो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, इसकी सनद पर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं। जिसे होगा कोई वहम निकालने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं, खादिरत रिजलुब ने उमरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का पांव शल हुआ। फकाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैक, उन्हें किसी ने कहा उन्हें या बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। तो क्या उन्होंने अमल किया फौरन। फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नबी अलैहि सलाम के विसाल के बाद की है।
چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبدالرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے۔ یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے، اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال لہ رجل اذکر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والی کہ یہاں سے بھی کھرچے، ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے فکانما ناشات من اقال، لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈھنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے، کہ پکارو نبی علیہ السلام کو، چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں، اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو، مشکل دور ہو جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے۔ ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے؟ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام نووی کی الاذکار ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہاں صفحہ 305 ہے۔ فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد، یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے، یا سلامت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانگا صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا، دور سے بیٹھ کے مانگا، نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی۔ کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، سرکار کی مدد یوں پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے۔ اس کے بعد سنو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت لہ یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا، ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتمع اسبہا من ہا ہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال، کہتے ہیں راوی، قلت، میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو، مانا کیا ہے؟ پکارو، ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں،
उदो सरकार के बारे में हो तो पूजा नहीं पुकारना होता है। काला लहू रजुल उदो, आवाज दो। उज़कुर का माना जिक्र करो, उस इतना मतलब वाज़े नहीं होता। उदो पुकारो, उदो अहब्बन्ना से इलैक, जो सबसे बड़े महबूब हैं उन्हें पुकारो। कहते मैंने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फम बसतत, पांव फौरन सीधा हो गया। पहले असाब सुकड़ चुके थे, अब यहां से भी या नहीं मिटा, अभी तक या बाकी है। वो कीड़े या मिटाने वाले अभी दीमक वाले नहीं इस जगह पहुंचे, आशिक पहले पहुंच गए हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि इसको कोई ना मिटाए, चोरी पकड़ी जाएगी। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्द है 11वीं, सफा नंबर 212 है, जहां पे इसका जिक्र है। अभी और हवाला जात भी मौजूद है। ये मुस्नद इब्नुल जाद है, मुस्नद इब्नुल जाद। इसके अंदर भी इमाम इब्नुल जाद ने, जिनकी तारीख विलादत 134 हिजरी है, कितने पुराने इमाम, 134 हिजरी में जो अकीदा पढ़ा रहे थे, उसका बयान यहां पे आज अकीदा तौहीद सेमिनार में कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाइयों, रात सिमटती जा रही है और बात बढ़ती जा रही है। ये देखो इब्नुल जाद, मुस्नद इब्नुल जाद, उसका सफा नंबर 369 सफे पे ये लिखा है, जिस वक्त पट्ठा उनके पांव का सुकड़ गया, क्या हुआ? कहते हैं रावी, मैंने कहा कुल तो उदो अहब्बन्ना से इलैक, उदो पुकारो उनको। यहां भी उदो का लफ्ज है, दा यदू, उदो पुकारो। हम पे जो इल्जाम देगा वो सारे सहाबा की तरफ जाएंगे, और सहाबा को मुशरिक कहने वाले खुद किस हैसियत के मालिक हो सकते हैं। इस वास्ते अकीदा हमारा अटैच है उस अकीदे से, हम पे एतराज, सहाबा पे एतराज है। उदो अहब्बन्ना से इलैक, काला या मोहम्मद फम बसतत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते यहां भी या मौजूद है, या अभी तक मौजूद है, अभी तक मौजूद है कि पुकारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फौरन पांव सही हो गया। कहां जाएंगे भाग के वो नालायक डॉक्टर जो कहे कि नबी अलैहिस्सलाम से मांगना हराम है। वो 4 इंग्लिश के लफ्ज रट के उम्मत के अकीदों को लूटना चाहता है। हम ऐसे भगौड़े को भागने नहीं देंगे, हर मैदान में उसका ताकुब करेंगे। वो जो यजीद को रहमहुल्लाह कहे कि जब उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह पता चला, रहमतुल्लाह अलैह पता चला, उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह पता चला, तो लोग को गलतफहमी है कि यजीद नौजुबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. हम उस बदबख्त का पूरा मुहासबा करेंगे। अब ये तबकात कुबरा है, तबकात कुबरा, ये 3री जिल्द है तबकात कुबरा की। अभी बात नबी अलैहिस्सलाम से मांगने की हो रही है, और कौन? जो सहाबा मांगे, सहाबा मांगे। ये इस मकाम पर भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा, यह है 108 सफा, जिल्द नंबर 3 है, तबकात कुबरा जिल्द नंबर 3। अकीदा क्या है? अकीदा यह है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी जब बीमार हुए, मुश्किल कुशाई के लिए क्या लफ्ज बोले? किसी ने कहा उदो अहब्बन्ना से इलैक, पुकारो उनको जो महबूब हैं सबसे बड़े। फकाला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हवाले इब्ने सुन्नी का भी अभी मौजूद अमरुल यौम वल लैला। 7 हवालों से मैंने ये बात साबित की। ये दूसरी बात कि सहाबा बाद अज़ विसाल दूर बैठकर भी नबी अलैहिस्सलाम से हाजतें मांग लेते थे। हमने अकीदा घड़ा हुआ नहीं लिया, हमने तो सहाबा से पढ़ा हुआ लिया है। इस सिलसिला में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र तुमने सुन लिया। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है। उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा, और वो जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें, जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं।
अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा हशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा हशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा हशर यजीद के साथ कर दलेरी। अगर इतना ही अच्छा था तो बेशर्मो इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम एक आंदा भाई पाकिस्तान बिया नवा फितना डॉक्टर ओ जाकिर धनी ओ गुबैश है ओ नलायक है, ओ आंदा भाई फितना फैलावन, ओ आदे कुरान को मनो, सिर्फ कुरान को मनो, कुरान को। मैं के कुरान दा कुरान होना किडू साबित है? और तेकू मेरे को पता कि में लगे ए कुरान है। हजूर दे उते जब कुरान जिब्रील कहते आए ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, 5 आयतां जिब्रील ने पढ़ियां, हजूर ने वाल मक्के वाले को पढ़ दे सुनाइयां। मक्के वाले को पता ही है कुरान है। 5 आयतां तो बाद उन्होंने आका सही है क्या है, ए क्या है? हजूर ने कुरान दी आयत पढ़ी है, हजूर ने फरमाया ए कुरान है, ये जड़ा 6वां जुमला है ए कुरान है, ए कुरान है या हदीस है? हदीस है ना। हुजूर जो फरमा दे में वो हदीस पढ़ में दी है। कुरान या 5 आयता नाज़िल थी, मक्के वाले को पता ना लगा, उन्हें आका सही है क्या है? हुजूर फरमाया ए कुरान है, ए 6वां जुमला हदीस है। ओए कुरान दा कुरान होना भी हदीस तो मालूम थी दे। कुरान दा सबूत भी नबी दे फरमान की नु है कि भाई ये कुरान है। उस कुरान दे पिछू लगे वे वे कुरान भी ता काम आसी जो कुरान आले नाल वफा होसी। बल कहने सही सारे फिरके हैं जिना मंडी जो किने ना मंडी जो फलाना फिरका नहीं, सारे ठीक है, इनका को बुरा ना आखो। हदीस सुनामा चाह, सरकार ने फरमाए क़यामत तो पहले 73 फिरके होसन। कितने? 73 फिरके होसन। 73 चू एक हक दे होसी, बाकी सारे जहन्नमी होसन। सरकार फरमाए 72 जन्मी होसन, जेड़े 72 को ठीक आके ओ हुजूर दा ना फरमान नहीं खड़ना एक पिछू पोसी, सारिया को ठीक आना खाला ठीक है नहीं, खड़ना एक पिछू पोसी। सरकार फरमाए 73 चू एक हक दे, सारे नाल खड़ा थी के बे नाल खड़ा थी, खड़ा एक नाल सारिया नाल खड़ा थी वनाला मुनाफिक होसी, और जहन्नम तो सब तो तलवे खड़े जोसी। वल सरकार ने भी फरमाया 73 फिरके होसन, 73 जो एक हक दे होसी। हक वाले दा नाम भी सरकार दसे। और यूट्यूब दे बैदे जाहिल जो कट्ठे थी गए, सोशल मीडिया आए लोग भी हुण दीन पढ़दे नहीं, कुरान पढ़दे नहीं, जाहिल गिन बैदे वीडियो ते कुरान से गिने न समझन शायद ठीक है। मैं अगे सदियां पहले इमाम आजम जेड़ा दस गए ओ दीन ठीक ही गए नहीं, अब्दुल्ला बिन अब्बास जेड़ा दस गए, अबू बकर सिद्दीक जेड़ा दस गए, फारूक आजम दस गए, उस्मान गनी दस गए, मौला अली दस गए, 10 ओ कुरान तो बगैर टुरे कमीने आ उन्हें कुरान उते अमल कहना कीता, उन्हें तो वड्डा कुरान दा अमल को नहीं। आज बैद सदियां बाद कोई कुत्ता उठी दे नबी दे दीन उते भौंके। हुजूर ने फरमाया 73 हुसैन है हक ते हक वाले दा ना, हुजूर ने फरमाया आले सुन्नत होसी। आके नसा भी सुननी है, फलाने आके नसा भी सुननी है, साको कोई निशानी दा दसी बनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़े महबूब उते कसरत नाल दुरूद व सलाम पढ़दे हुसैन उवा सुन्नी हुसैन।
تسا امت کو گمراہ نہ کرو ساکو سب دس گئن سرکار امام حسین کربلا کھڑے تھی دے آقا فرمایا انتما سیدہ شباب آل الجنہ و قرۃ عینی آل السنہ فرمایا اے نوہی میرے پتر حسن دے حسین جنتی نوجوانہ دے سردار حسین سنیاں دی اکھی دی ٹھنڈا کو حسین حسن حسین کی نہیں ٹھنڈا کہنا ساری اکھی دی اس وجہ تو انہاں جاہلاں دے انہاں فتنیاں تو بھی بچ دے رامنے